اللہ نے جب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے حبیب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ہمارے عذاب سے ڈرائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عزیز و اقربا کی دعوت فرمائی۔ یہ اسلام کا ابتدائی دور ہے۔ بنو ہاشم کے سب سردار موجود تھے اور حیران تھے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو کیوں جمع کیا ہے، ضرور کوئی خاص بات ہوگی۔ کھانے کے بعد سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سب یہ جاننا چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کیوں جمع کیا ہے۔ محبوب خدا کھڑے ہوئے اور سب خاندان والوں کو مخاطب فرمایا، یا بنی عبد المطلب، اے بنو عبد المطلب، میں تمہارے پاس دنیا و آخرت کی بلائی لے کر آیا ہوں۔ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاؤں، تو تم میں سے کون ہے جو اس دعوت کو قبول کرے اور اس دعوت میں میرا ساتھ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سن کر سب خاموش ہو گئے۔ کچھ تو تسلیم نہیں کرنا چاہتے تھے اور کچھ اس بات سے ڈرتے تھے کہ اسلام قبول کرنا تمام عرب قبائل سے دشمنی مول لینے والی بات ہے۔ ان کی خاموشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تکلیف کا باعث بنتی جا رہی تھی۔ ایک 8 سال کا بچہ وہاں سب کو پانی پلانے کا فریضہ سر انجام دے رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ سب خاموش ہیں اور کوئی جواب نہیں دیتا، تو اس نے ہاتھ بلند کیا اور بلند آواز سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگرچہ میری عمر کم ہے اور میرے جسم میں کمزوری ہے، لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ کا محافظ بنوں گا۔ یہ دیکھ کر سب بڑے بڑے سردار ہنسنے لگے کہ یہ کمزور سا بچہ کیا مدد کرے گا، لیکن پھر تاریخ نے دیکھا اس بچے کو اللہ نے ایسی شان عطا فرمائی کہ دنیا انہیں شیر خدا کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کا اسم گرامی علی بن ابی طالب ہے۔ آپ کی ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سیدنا ابو طالب رضی اللہ عنہ کے ہاں ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو گود مبارک میں اٹھایا تو آپ نے آنکھیں کھولیں اور سب سے پہلی نظر چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی پڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پھر ہمیشہ آپ پر نظر کرم رکھی۔ جب آپ کی عمر 6 سال ہوئی تو مکہ میں قحط پڑ گیا۔ سیدنا ابو طالب کا کنبہ بڑا تھا اور پورے کنبے کے اخراجات برداشت کرنا قحط سالی میں ان کے لیے دشوار تھا۔ اسی بنا پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں اپنے چچا کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور سیدنا علی کی پرورش اپنے ذمہ لے لی اور انہیں اپنے گھر لے آئے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے رکن بن گئے اور ہر وقت ساتھ رہتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام کا آغاز کیا تو بچوں میں سب سے پہلے آپ نے ہی اسلام قبول کیا۔ پھر مکہ میں ابتدائے اسلام کی ہر سختی میں آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے۔ جب مکہ میں رہنا دشوار ہو گیا اور اللہ کے حبیب کو ہجرت کا حکم ارشاد ہوا تو جس رات آپ نے ہجرت فرمائی، کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا تاکہ رات کے اندھیرے میں حملہ کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے پرخطر حالات میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا دیا اور فرمایا، علی، صبح مکہ والوں کی ایمانتیں واپس لوٹا کر مدینہ چلے آنا۔ اب بظاہر تو اس رات اس بستر پر لیٹنا موت تھا کیونکہ کفار نے حملہ کرنا ہی تھا، لیکن مولا علی رضی اللہ عنہ عشق رسول میں سرشار ہو کر اس بستر پر لیٹ گئے۔ بعد میں آپ فرمایا کرتے کہ ویسے تو زندگی کے ایک پل کا بھروسہ نہیں، لیکن اس رات مجھے یقین تھا کہ چونکہ اللہ کے حبیب نے فرما دیا ہے کہ صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر دینا، لہٰذا نہ تو یہ کفار میرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں اور نہ ہی اس رات موت کی جرت ہے کہ وہ میرے قریب آ سکے۔ چنانچہ کفار آپ کو کچھ بھی نہ کہہ سکے اور صبح آپ لوگوں کو ان کی امانتیں واپس لوٹا کر مدینہ منورہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ جب مواخات کا سلسلہ آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر مہاجر صحابی کو کسی نہ کسی انصاری کا بھائی بنا دیا، تو آخر میں صرف سیدنا علی رضی اللہ عنہ رہ گئے۔ آپ نے انہیں کسی کا بھائی نہ بنایا۔ سیدنا علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنے تمام صحابہ کے درمیان مواخات قائم فرما دی، لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ ہجرت کے دوسرے سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لخت جگر اور محبوب شہزادی سیدہ کائنات خاتون جنت
सैयदतुना फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह अन्हा का निकाह सैयदना अली रदी अल्लाह अन्हु के साथ कर दिया और सैयदना इमाम हसन और हुसैन रदी अल्लाह अन्हुमा सैयदा फातिमा और सैयदना अली रदी अल्लाह अन्हुमा के ही साहबजादे हैं, जो कि जन्नत के जवानों के सरदार हैं और इन्हीं की आल को आले रसूल होने का शर्फ हासिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मोहब्बत को ईमान की शर्त करार दिया है और सैयदना इमाम अली, सैयदतुना फातिमा, सैयदना इमाम हसन और सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हुम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक के अंदर दाखिल किया और फरमाया, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, ऐ अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, तू इनकी नापाकी को दूर फरमा दे और इन्हें अच्छी तरह पाक कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुक़द्दसा का कोई पहलू ऐसा नहीं जहां मौलाए कायनात शेर खुदा सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाह वजहुल करीम हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शाना बशाना खड़े नज़र न आते हों। जंग हो या अमन, बदर की फतह हो या उहद की जंग हो, खंदक का मुहासरा हो या खैबर का किला हो, सैयदना अली रदी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर मौका पर मौजूद रहे। 7 हिजरी में जब गज़वा खैबर हुआ तो आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हमरा थे। खैबर 8 किलों का मजमुआ था। खैबर के किलों में सबसे मजबूत किला कमूस था। बाकी किले फतह हो गए, लेकिन यह किला फतह नहीं हो पा रहा था। इस किले का सरदार मरहब पहलवान था, जो कि अरब में 1000 जंगजुओं के बराबर माना जाता था। कई दिन तक यह किला फतह न हो सका। आखिर एक दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कल मैं उस आदमी को झंडा दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह फतह अता फरमाएगा। वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। लोगों ने यह रात बड़ी बेचैनी से गुजारी कि कल किसको झंडा दिया जाता है। सैयदना उमर फरमाते हैं कि मेरी कभी ख्वाहिश नहीं हुई कि मुझे कोई मनसब अता किया जाए, लेकिन उस दिन मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि काश वो शख्स मैं हूँ। सुबह हुई तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अली कहाँ हैं? लोगों ने अर्ज़ की, उनकी आंखों में तकलीफ़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलवाया और उनकी आंखों में अपना लाबे दहन लगाया और दुआ फरमाई, तो फ़ौरन ही उन्हें ऐसी शफा मिल गई गोया कभी तकलीफ़ थी ही नहीं। आपने अपने मुबारक हाथों से उन्हें झंडा अता फरमाया और किला की जानिब रवाना फरमाया। सैयदना अली करमल्लाह ताला वजहुल करीम के मुकाबले में मरहब पहलवान था, जो अपनी ताकत के घुमंड में सरशार था। बड़े गुरूर के साथ कहने लगा कि खैबर खूब जानता है मैं मरहब हूँ, बहादुर और तजर्बाकार हूँ। सैयदना अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने झंडा बुलंद फरमाया और बुलंद आवाज़ से फरमाया, मैं वो शख्स हूँ कि मेरी माँ ने मेरा नाम शेर रखा है। मरहब ने बड़े तुमतराक और शान के साथ आगे बढ़कर शेर खुदा पर अपनी तलवार से वार किया, मगर आपने उसका वार रोक कर उसके सर पर इस जोर की तलवार मारी कि एक ही ज़रब से लोहे का खुद कट गया और जुल्फ़कार हैदरी सर को काटती हुई दांतों तक उतर आई। इतनी बुलंद आवाज़ आई कि सारे लश्कर ने सुनी और मरहब ज़मीन पर गिरकर ढेर हो गया। मरहब की लाश को ज़मीन पर तड़पते हुए देखकर उसकी तमाम फौज शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु पर टूट पड़ी। घुमसान की जंग हुई। कमूस का वो किला जो फतह नहीं हो पा रहा था, आप रदी अल्लाह अन्हु ने आगे बढ़कर अपने हाथों से किला कमूस का फाटक उखाड़ दिया और बिराखर शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम के हाथों यह किला फतह हो गया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज्जतुल विदा से वापस आए तो मदीना मुनव्वरा वापसी के मौका पर मक्का और मदीना के दरमियान गदीर खुम के मुकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुतबा इरशाद फरमाया, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली रदी अल्लाह अन्हु का हाथ पकड़ा और फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ तो दीगर सहाबा की तरह सैयदना अली रदी अल्लाह अन्हु पर भी क़यामत टूट पड़ी। आप रदी अल्लाह अन्हु शिद्दत गम से बेहोश हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको वसीयत फरमाई थी कि मुझे तुम्हारे अलावा कोई और गुस्ल न दे। आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया और तदफीन की सादत भी आपको ही हासिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद यक्के बाद दीगरे सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हु, सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह अन्हु, सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु, आप इन तीनों खुलफा के मशीर ख़ास रहे। सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद आप रदी अल्लाह अन्हु खलीफा बने। यह बड़ी आजमाइशों और फितनों का दौर था। आपका सारा दौर खिलाफत मुख्तलिफ फितनों से निमटने में गुजर गया। 19 रमज़ानुल मुबारक 40 हिजरी को इब्न मुलजम नामी एक बदबख्त ने मस्जिद कूफा में सजदा की हालत में पुश्त की जानिब से सर पर तलवार का वार करके आपको शदीद ज़ख्मी कर दिया। वो तलवार जहर में बुझी हुई थी।
2 دن آپ اس زخم کی تکلیف میں رہے اور تیسرے دن 21 رمضان المبارک کو آپ رضی اللہ عنہ اپنے خالق حقیقی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حبیب کریم، آپ کے اہل بیت کرام، صحابہ کرام اور اولیاء صالحین کی محبت نصیب فرمائے اور ان عظیم شخصیات کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔